جن لوگوں کی گھر میں کوئی نہیں سنتا ہے، جن لوگوں کو دوسری بار سالن مانگے تو گھر والے کہتے ہیں چل بھاگ جا کما کے کھا، وہ لوگ ادھر آ کے دانشور بنے ہوتے ہیں اور لائف سٹریم کر رہے ہوتے ہیں۔ امرود کی سٹوری پڑی تھی نا کہ اللہ نے ایک لنگڑا مچھر اس کے دماغ میں بھیجا تو خود ہی کہتا تھا کہ میرے سر میں جوتیاں مارو۔ تو ساحل کی کال ریکارڈنگ سن کر بھی لگ رہا تھا خود ہی اپنے آپ کو کہہ رہا میں میرے دماغ کا یہ ہو گیا، میں بڑا یہ ہوں، میں بڑا وہ ہوں۔ وہ خود ہی اپنے آپ کو سمیر جوتیاں مارا، سمیر خود ہی دیکھنا گالیاں اپنے دے رہا آپ، اپنے آپ کو۔ سمیر پتہ ہے 6 مہینے میں بند ہو جائے گا۔ سمیر نے پہلے بات اپنا فیس ریویل کر دیا، دوسری بات ایڈم سیکر نے اس کو گالی دے دی بھینکر طریقے سے، اور تیسری چیز اب فیس ریویل ہونے کے بعد مسلمان کچھ نہیں کر رہے ہیں، اس سے ان کا وہ رولا ختم ہو جائے گا۔ جو چھپنے کا بھی ہوتا ہے نا کہ یہ لوگ مسلمان نا خطرناک ہے، ہاں وہ اس سے ان کا پیسہ بھی نہیں آئے گا۔ حضور بنا پیندے کے لوٹے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے نا۔ میں یہ جو اپنا ایک غالب کمال نہیں ہے، غالب کمال وہ ماسک لگا کے کھاتا ہے، وہ میں اس کے بارے میں کھل کے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ ہے ایکس کرسچن، ٹھیک ہے۔ اگر کرسچن بنا رہتا ہے، اس کو کوئی نالی گٹر صاف کرنے کی نوکری ملنی تھی یا کوئی ہاسپٹل میں کوئی صفائی صفائی کی، اس نے کہا نہیں میں کرسچن نہیں ہوں، میں ایتھیسٹ ہوں۔ ایتھیسٹ ہو کے گوگل کھولا، ویکیپیڈیا کھولا، یوٹیوب کھولا، 6-7 لائنیں رٹ لی، بس جی بیٹھ گئے 3-3 6-6 گھنٹے۔ میں ساری لوگوں نے نالج اب نا دیکھیے نا، یوٹیوب سے، گوگل سے، سب کچھ انہوں نے اس سے پڑھا ہوا، اسکول تو یہ لوگ گئے اچھا نہیں ہیں۔ اب ان لوگوں نے کون سا راکٹ میں بنایا ہے؟ نے نہیں بھائی، اس کے اسٹریم میں ایک بار گیا گوگل تو نہیں، مجھے گوگل نہیں، یعنی نیت، لیکچر دے راشد رہے بھائی، راشد بھائی گوگل ہاں نہیں، نیت پرابلم ہے، نیت ان کی پرابلم ہے راشد بھائی، ان کا نہیں گوگل نے نہیں نہیں دی، گوگل سے یار پڑھنے کی میری گوگل بات سے سنیے، پڑھتے ہیں۔ ہاں وہ سن رہا ہوں۔ یار میری بات سنیے ساگر بھائی، بات اصل میں یہ نا کہ ایک انسان اب اپنی اسٹریم شروع کر لی ہے، اس نے کیا جی صاحب کہہ رہا جی میں اللہ کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے۔ اب تو مانتا کس چیز کو ہے؟ تو یہ بتا پیسے کہ کو بھائی، دنیا اور پیسے کو کائنات بنی کس نے، بنی کیسے ہے، کس نے وہ بنائی ہے، ڈسکرپشن ٹھیک میں ہے۔ پیٹرون کا لنک ہے نا، میں اس کو مانتے وہ لوگ، اچھا بس یہی اچھا بات ہے، ایک منٹ میری پیسے بات کمانے سنیے ذرا، کے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں میں ایک بار اسٹریم میں گیا اس کے غالب کمال کے، یہ مجھے بولنے ہی نہ دے، ایک منٹ جناب سنیں، تو کوئی حدیث رٹی ہوئی تھی 4-5، یہ دیکھیں صرف 4 لوگوں کو قرآن پاک حفظ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ پھر دوسری حدیث یہ دیکھیں قرآن کے کچھ پیجز تھے، بکری کھا گئی۔ پھر حدیث ایک منٹ اس طرح سے کر کے مجھے وہ تقریباً 15 منٹ اپنے لیکچر سنا۔ کیا جی قرآن واز ناٹ پریزروڈ، یہ قرآن اچھے طریقے سے مطلب اس کی حفاظت نہیں کی گئی ہے، اور وہ قرآن نہیں ہے جو اس وقت لکھا گیا تھا ایسے ویسے۔ میں نے اسے کہا کہ کس نے لکھا، کہہ رہا ایسے ہی گھومتے پھرتے کسی نے لکھ دیا۔ میں نے کہا یار اس کو خواب نہیں اگر آیا؟ تم سنیے مسلم بھائی، میں نے کہا یار 1450 سال پہلے نہ گوگل، نہ ویکیپیڈیا، نہ کوئی لائبریری، نہ کوئی یوٹیوب، نہ کوئی اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ، ایک بندے نے 20-25 ساتھیوں کے ساتھ مل کر قرآن پاک لکھ دیا۔ تم لوگ جو 6 گھنٹے کی اسٹریم کرتے ہو، تم لوگ یہ جتنے ویورز ہے 40-50 ہزار تمہارے ویورز ٹوٹل ہوں گے، 50 ہزار لوگ مل کر 10 الفاظ لکھ لاؤ ایسے، سورۃ الکوثر کے 10 الفاظ ہیں اور اللہ کا چیلنج ہے کہ ایک سورت بنا لاؤ، تو لکھ کے لاؤ، کیوں نہیں لکھتے؟ کہتا نہیں انسان کو زندگی گزارنے کے لیے نا کتاب کی نہیں دماغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے کہا بڑی بات ہے، ایک آدمی جائے وکیل بننے کے لیے، اب کالج والے کہیں جی بکس لے لو، تو وہ کہے گا نہیں جی اصل تو دماغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر بننے جاؤ تو ادھر بھی جا کے یہی کہو کہ اصل دماغ کی ضرورت ہوتی ہے، کتابوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد وہ بونگیاں مارتا ہے، کیا جی یہ نعوذ باللہ یہ محمد نام کا کوئی ایک بندہ نہیں تھا، ایک شام میں تھا، ایک مکہ میں تھا، ایک مدینہ میں تھا، ان کی الگ الگ سٹوری تھی، بعد میں آنے والے مسلمانوں نے اکٹھی بس کر دی۔ بھونگے ہیں بھائی، بس بھونگے ہیں یار بھائی۔ تم کتنے بڑے بونگے اور کھوتے دماغ کے آدمی ہو یار۔ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں لکھا ہے بے شک یہ ذکر ہم نے نازل فرمایا اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت سے لے کر آج تک قرآن پاک چینج نہیں ہوا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جیسی کوئی چیز لے آؤ، تو کافر جو تھے وہ تھوڑے وہ ہو گئے کہ نہیں اتنی بڑی کتاب، پھر آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، تو پھر بھی وہ نہیں مانے، مطلب پھر بھی وہ تھوڑے سے نا وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی یہ 10 صورتیں کیسے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ ایک ہی صورت لے آؤ، اور سب سے چھوٹی صورت سورۃ الکوثر ہے، اس میں 10 الفاظ ہیں۔ یار کتنے یہ لوگ کھوتے ہیں، کتنے نکمے ہیں، کہتے ہیں جی سائنس، نیوٹن، آئنسٹائن، آرشمیدس، پھر سوکریٹس، پھر پلاٹو، ارسطوٹل، ایسے ویسے۔ وہ بے غیرت لوگوں، سب کو ملا لو، 10 الفاظ لے آؤ، ایسے کیوں نہیں لاتے؟ اب آگے سے کوئی اپنی اپنی منطق جھاڑتے ہیں کہ کریٹر کوئی اور ہے اور یہ ہمارا الہ جو ہے یہ کوئی اور ہے۔ یار کریٹر کوئی اور ہے تو اسے فون کرو پھر کہ جناب یہ کریٹر کا آرگومنٹ کر تمہاری کے بنائی کیا ہوئی نا یہ چیز پہ لوگ، کوئی اور بندہ
یہ کوئی لوگ اور جو بندہ حکومت کر رہا سائنس اتنا کرتے ہیں، اتنا سائنس ان لوگوں نے انوینٹ کی ہے. یہ ایک چیز بتا بھائی دیں، ان لوگوں نے راکٹ بنا لیا نا، علی سلطان نے راکٹ بنا لیا، علی کمال نا وہاں پہ مارس پہ گھر ہاں بنانے کی سوچ رہے. بس کچھ سائنس میں ان لوگوں نے کیا ایسا. نہیں ہے، سائنس کی بونگی مانگتے بس. اچھا اب آگے سنیے، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن پاک میں فرمایا کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے ہیں، یعنی میں مفہوم بتا رہا ہوں، تو ان میں سے ہر کوئی اس مقام تک پہنچنا چاہتا اور کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا. ٹھیک ہے، آپس اور میں لڑ کئی پڑتے. مقامات پر بھائی آپس انسانوں میں بھی لڑ ہوتا ہے، پڑتے ایک لڑ ملک کا پڑتے ہیں کسی کو اور سب ایک پرائم منسٹر بنا دو، آپس میں بھی لڑنے لگ جائیں گے وہ ہاں. لوگ. اب وہ اس سے چھری اب پہلے اللہ میں تعالیٰ کافی نے وہ واضح، کرے گا. اچھا جنوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، فرشتوں کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ وہ مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ پارٹنر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ حالانکہ فرشتے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے. ہم مسلمان دعا مانگتے ہیں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے فرشتے سے دعا مانگی ہو؟ کبھی نہیں ہوا. کبھی ایسا ہوا ہم نے جن سے دعا مانگی ہو؟ کبھی ایسا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، ہم دعا اللہ سے ہی مانگتے ہیں، یا اللہ مدد فرمائی، اللہ ہماری حال پر رحم فرمائی، یا اللہ ہمیں مشکلات سے بچا، جو بھی دعائیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ ایک ہے، خالق اور مالک ایک ہے، اس کائنات کا نظام چلانے والا ایک ہے. اب بات آ جاتی ہے انرجی پہ. ٹھیک ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ انرجی تھی، ہمیشہ سے تھی. اب میں کہوں کہ وہ تم کہہ رہے ہو ہمیشہ سے انرجی تھی، اس انرجی کو کس نے بنایا؟ نہیں جی وہ ہمیشہ سے تھی، اور حارث سلطان اس بات کو مانتا ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے جو بونگے ہیں نا، سمیر وغیرہ اور مرزا غالب، یہ اسی بڑے بونگوں سے سن کر جو ہے نا آتے ہیں. میں کہتا ہوں اچھا یہ بتاؤ، انرجی ہمیشہ سے تھی، ٹھیک ہے، کائنات کا نظام ایک انرجی سے چل رہا ہے، کیا وہی انرجی کائنات کا نظام چلا رہی ہے؟ میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، مجھے انرجی کی ضرورت ہے، کیا وہی انرجی مجھے انرجی دے رہی ہے؟ مل رہی ہے. مجھے سوتے ہوئے بھی انرجی چاہیے، مجھے چلنے پھرنے کے لیے انرجی چاہیے، پرندوں کو اڑنے کے لیے انرجی چاہیے. ٹھیک ہے، ہوا خود ایک انرجی ہے، سورج خود ایک انرجی ہے، اور وہ اپنے اس سے حرکت کرنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. یا تم تو خود ہی تم لوگ کریٹر کو پروف کر رہے ہو صرف انرجی کہہ کر. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی شان بیان کرتے ہیں، اللہ کو اس کائنات کا خالق و مالک مانتے ہیں، اللہ کو سپریم پاور مانتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن تمہارا جو کھودے کا دماغ ہے وہ ان اللہ کی عظمتوں کو، اللہ کے کی جو بڑائی ہے اور اللہ کی جو سپریمیسی یعنی جو سپریم پاور جسے کہتے ہیں، اسے قبول کرنے کی بجائے تم لوگ صرف ایک انرجی کا نام دے رہے ہو. ٹھیک ہے نا، یعنی ان کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے کہ جی سمجھ آ گئی ہے کہ ہاں جی کوئی ایک ہی خالق ہے، ایک ہی کریٹر ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب اگر باری جی آتی راشد. ہے، ٹھیک ہے، اب سنیے، اگر کوئی کہتا ہے ایکس مسلم یا ہندو کرسچن کوئی بھی کہ جی ان کیس کے الہ ایک نہیں ہے، دوسرا ایسے ویسے، تو ہم بینگ ایز مسلم ہم کہیں گے جی اس کا جو میسج ہے وہ ہمیں لا کے دکھاؤ. ہمارا اللہ جو ہے اس کا میسج تو قرآن پاک ہے اور اس کا میسنجر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تم جس الہ کو مانتے ہو اس کا کوئی پیغام لا کے دو. تو کہیں گے اس کا کوئی پیغام نہیں. میں تو یہی کہوں گا ذرا آواز دو اپنے علاقوں کے، یعنی کیا کہتے ہیں، کریٹر کو آواز دو کہ جی کوئی پیغام بھیجیں. اور کریٹر سے پوچھنا کہ اگر آپ پیغام نہیں بھیج سکتے تو یہ جو الہ جو جسے لوگ مانتے ہیں ان کے پیغام پہ عمل کر لیں. تو کچھ تو بتاؤ نا، خود ہی گھمائی جائیں گے جسے کہتے ہیں لسی راشد بناتے ہیں تو بھائی وہ مدانی. جی ایک چیز بتائی ہوئی ہے ان کے کریٹر نے ان کو، وہ شاید آپ کے نظروں سے نہیں گزری. وہ یہ بتائیے کہ بھائی میں تم کو چھوڑ گیا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں تو بھائی کہیں اور چلا گیا ہوں، اور اب تم لوگوں نے اچھا خود ہی جی، زندگی گزارنی ہے. یہ چیز انہوں نے ان کے کریٹر ان کو بتائی ہوئی ہے. وہ دیسی نیو آیا تھا ہمارے چینل پہ، تو وہ بار بار یہ رٹ لگاتا تھا کہ جی کریٹر تو ہے لیکن وہ کریٹر ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ ہمیں چھوڑ گیا ہے، وہ دخل نہیں دیتا. تو میں نے اسے پوچھا کہ وہ میرے بھائی تجھے یہ وہی کب ہوئی تھی؟ کب اس کریٹر نے آ کے تجھے ڈائریکٹ بتایا تھا کہ بھائی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں دیسی نیو؟ اب یہ بے یقین یہ تمہارا کام ہے کہ تم جاؤ اور جا کے پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچا دو کہ جی میں تم کو چھوڑ کے بھاگ گیا ہوں. مطلب کیا عجیب نان سینس ہے ویری ان کی. گڈ. کریٹر کو سنیں بتانا نا. میری بات سنیں جیسے کمانے یوٹیوب پہ اویس بھائی بھائی، اپنے اویس پیسے بھائی، کیسے ملتے ہیں، عقل ان کو بس ہندو جسے دیکھ رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں نا، سپورٹ دیکھیں کرتے ہیں. ابو جہل، عقل تو اس میں بھی تھی. واضح طور پہ اس نے فرمایا یا محمد ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے، لیکن جو دین آپ لائے ہو ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اس سے ڈٹائی کہتے ہیں. یار کریٹر سارا کچھ بنا کے چلا گیا ہے، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ کبھی ہم دیکھیں گے کہ مطلب ایک ہوتا ہے نا، میں ایک ایگزامپل دوں، اسٹریٹ لائٹ تھوڑی ڈل ہو گئی ہے، ڈم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے،
اور گھر کا جو وہ وائر ہے وہ تھوڑی لائٹیں بلنک کر رہی ہیں, پنکھا جو ہے جھٹکے لے کے چل رہا ہے, ہم کہتے ہیں فوراً الیکٹریشین کو بلاؤ یار یہ مطلب یہ خرابیاں ٹھیک کریں. تو اگر وہ ان کے مطابق کریٹر کہیں چلا گیا تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ چاند کبھی کبھی تھوڑا جھوم لے یا تھوڑا سا نیچے آ جائے, تھوڑا اوپر چلا جائے, بادل زمین پہ کیوں نہیں آگے بیٹھ جاتے, جی ہمیں تو کوئی کنٹرول ہی نہیں کر رہا, چلو آؤ ذرا زمین پہ بیٹھ کے آرام کر لیں. سورج کیسے ایک ٹائم سے چلتا ہے اور ایک ترتیب سے چلتا ہے, ہوائیں ایک ترتیب سے چلتی ہے, ہوائیں کیوں نہیں کسی سوراخ سے نکل کر دنیا سے بھاگ جاتی. کریٹر اگر چھوڑ کے چلا گیا ہے تو اٹ مینس کہ کریٹر اب اس کائنات کو کنٹرول نہیں کر رہا ہے, تو کنٹرول نہیں کر رہا تو یہ اس دنیا کا نظام دھرم ریشو برہم ہو سے جاتا ہے اس بھائی کچھ. دھرم برہم ہو جائے گا. اس ریشو سے کیسے چل رہا ہے؟ چھوٹی سی بات میری بات سنیے. آسمان پر کالے بادل جب لگتے ہیں وہ بادل بہت نیچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں کالے بادل. وہ کالے کیوں ہوتے ہیں؟ وہ پانی ہوتا ہے اس میں, ٹھیک ہے. پورے کا پورا دریا, پوری کی پوری نہر وہ ہوا میں اڑ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ چاہے اللہ چاہے تو اچانک ہی وہ پانی نیچے آئے, اور جو اس کے نیچے آئے, چاہے بلڈنگ ہو, محل ہو, کچھ بھی ہو, پہاڑ ہو, وہ سارے کا سارا بہہ کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے, ٹھیک ہے. یعنی کبھی کبھی جب موسلا دھار بارش ہوتی ہے تو کتنی تباہیاں ہوتی ہیں. تو اگر اچانک ہی وہ پورا کا پورا دریا ہی یعنی جو بادلوں کی صورت میں اڑ رہا ہوتا ہے وہ نیچے آ جائے, ایک چیز بھی نہ بچے جو نیچے ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ قطروں میں ان کو برساتا ہے, ٹھیک ہے, قطروں میں برساتا ہے. اور کہیں لینڈ سلائڈنگ وغیرہ جو ہوتی ہے وہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہوتی ہے, ہم نے ڈیفارسٹیشن کی ہوتی ہے, ہم نے درخت وغیرہ پودے کاٹ دیے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو سیدھی سی بات ہے یار, جو کریٹر کہتا ہے جی کریٹر یہ ہے وہ ہے ایسے ہے ویسے, یار تم جسے کریٹر مانتے ہو اس کا میسج لاؤ. اب وہ ہے نا مرزا غالب, وہ ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ کہتا ہے کہ میرے خواب میں کریٹر آتا ہے, کہتا ہے نہ کوئی ہندو, نہ کوئی مسلمان, نہ کوئی ذات, نہ کوئی پات. تو میں نے اس سے یہ پوچھا کہ یار یہ کیسا کریٹر ہے جسے 4 الفاظ ہی آتے ہیں؟ اگلی بار کریٹر کو بلانا, کریٹر آؤ یار مجھے بتاؤ کہ اگر میں نے شادی کرنی ہے تو کس طرح سے شادی کرنی ہے, نکاح پڑھانا ہے, حق مہر کتنا دینا ہے, کتنا رکھنا ہے. کریٹر صاحب بتاؤ کپڑے کیسے پہننے ہیں, کریٹر صاحب بتاؤ جائیداد میں بیٹی کو کتنا حصہ دینا ہے, بیٹے کو کتنا حصہ دینا ہے, کریٹر صاحب غسل کا طریقہ بتاؤ, کریٹر صاحب آپ کو خوش کرنا ہے اس کا طریقہ کیا ہے, یہ غریبوں کو کریٹر صاحب ایک غریبوں سوال کو پیسے دینے چاہیے یا چوری کرنی چاہیے, یا کریٹر سے یہ ساری چیزیں پوچھو نا. بنا پیندے کے یہ لوگ لوٹے بن کے آ جاتے ہیں, یہ یہ جو خامی ہے وہ بات ہے نا خامی, ان وہ کی, صحیح ہے کیا, تم یہ میرا یہ ایک تو سپنا سوال بتاؤ. کریٹر ہے, یہ جو یہ بات اگر ہے ان مر کی گئے نہیں ہے, چور ہیں یہ, کہیں سے اٹھائی, ہم نے پہلے بھی ہمیں آرگومنٹ جو ہے سن چکے. یہ اگر مر گئے تو ان کا فنرل کیسے ہوگا؟ ہاں یہ ان کو میں سمجھتا ہوں نا, ان کو لٹکا دینا چاہیے کسی درخت پہ. دیکھو جی یہ نہیں ان کے بچے انسانیت کھا کو جائیں ماننے گے, والے ان کے بچے کھا جائیں, ان کے لیے تو آرام تھوڑی ہے بچوں کے لیے. تو بولیں گے گوشت ضائع ہو رہا ہے, اسے بہتر کھا لیتے ہیں. کھا جیسے بلی اپنے مالک کے مر جانے کے بعد اس کو کھانے لگتی ہے نا جب اکیلے رہتا مالک, وہ بلی, وہ سیم ویسے ہی. اچھا جو بالکل کھا لیں, ان کی بلکہ یہ وہ بات, بھی نہیں یار, میں اس سے ان کی یہ بھی بات دیکھو بہتر یہیں یہ ہے ختم ہو کہ جاتی ہے. یہ لوگ جو یہ بیوقوفی بات اس کرتے ہیں کے نا, پارٹس جو ہے نا, اس کے پارٹس بیچ دیں مرنے کے بعد, دل گردہ آنکھیں شاکیں یہ سب بیچ دیں, اور اسکن جو ہے وہ اسکن اتار کے دے دیں لیدر کمپنی والے کو, جوتے شوتے بنا لیں گے. نہیں اور بھائی, وہ ہڈیوں لندن کا کی میں نا, نے سنا کہ ہڈیوں کو لندن کے پیس کے میوزیم میں نا, نا ان کو فریز کر کے رکھا جائے گا, دکھائیں گے بھائی یہ چیز ہڈیوں کو کیسے ہوتے ہیں. پیس کر کیلشیم کی گولیاں بنا لی جائیں. ان کے ساتھ یہی کرنا چاہیے یار, یہ عقل سے فارغ ہوتے یار, کیا یہ لوگ. دیکھو میری بات سنا, میں ابھی اسٹریم یارڈ پہ آپ کی اسٹریم ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, میں کہوں گا یار یہ تو بالکل بھی نہیں صحیح ہے, اسٹریم یارڈ میں یہ خرابی ہے, وہ خرابی ہے, ایسے ہے ویسے. آپ کہو گے یار جو صحیح ہے وہ بتا دو, میں کہوں گا صحیح کا مجھے نہیں پتا. تو آپ تو یہ کہو گے نا کہ یا تو پھر کیوں بک بک کر رہے ہو, اور بھائی تمہیں میرے پتہ ہی سامنے نہیں ہے اس کوئی کا بھی سب حدیث لے کچھ. آؤ ون نا, سائڈ بات نہ کرو, کوئی بھی ایسا حدیث ہے لے نا. آؤ, میں اس میں سے ایسے کیڑے نکال کے دوں گا نا, آپ کا برین واش کر دوں گا. یہ مجھے بھی آتا ہے طریقہ, بس صحیح ہے, ایسے میں ان ہی کے ہے نا, سسٹم کو چیلنج کرتا ہوں. ایسے ہی ہے نا. میں ان کے سسٹم میں اتنے اب کیڑے دیکھو نا نکال کے دیتا ہوں, یہ خود ہی بولتے ہیں پھر بعد میں کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. اب سچ والا نے 2 صورتیں بنائی تھی, سورہ یوٹیوب, سورہ کووڈ. چور. مفتی صاحب نے پوچھا یار اس پہ بات کرو, میں تو جاہل مطلق ہوں, میں گنوار ہوں, میں جاہل ہوں, یہ تو میں کہا بڑی بات ہے, باتیں بڑی بڑی. آیت الکرسی میں خامی نکال رہا ہے کہ جی یہ نہیں, یہ ہونا چاہیے ہے. کا شکار ہے نا, یہ کچھ سال سے پہلے اسے نا میں سارے سلطان نے وہ ٹی شرٹ بنائی ہوئی تھی, سائنس آفس, وہی جو اسلام کے نظریے ہے نا وہی اسی پہ ہی چل رہی ہے. کبھی بولے ہم ڈونیشن سسٹم کریں گے, تب یہ لوگ فیمنسٹ کی بات کرتے ہیں, وہی اسلامی ڈھانچے ہی. ایک بار اس نے غالب بس کمال نے بھی نام بول الگ دیا ہے. تھا کہ بھائی ہمیں پورے اسلامی تنظیم ہے ویسی ہم تنظیم بنانی. اور ان لوگوں نے نا امریکہ میں نا چرچ بنائے ہوئے تھے, تو نے بھائی اچھا جی, بتائیں گے آپ کو, چرچ بنائے چلو ہوئے امریکہ. اب چرچ میں عبادت تو اچھا کریں گے نہیں, پتہ نہیں کیا کریں گے. اچھا, یورپ میں نا یہ چیز پروموٹ ہو رہی تھی, مجھے اب یہ یاد نہیں کس سن میں, یہ کتنے سال پہلے یہ ہوتا تھا. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہر آدمی کو آزادی ہے, وہ اپنی مرضی سے جیے, کسی مذہب کو مانے یا نہ مانے, اپنی مرضی سے جیے, ٹھیک ہے, پیسفلی جیے, کسی پہ کوئی زور زبردستی نہیں.
कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है हम अपनी मर्जी से मजहब पे अमल कर रहे हैं, तो उनको कत्ल कर दिया गया। यानी हमें कहा जाता है कि इस्लाम में कट्टरपन है, वो कह रहे नहीं जी अपनी मर्जी से तुम जियो, लेकिन जब वो अपनी मर्जी से वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं, इस्लाम पे अमल कर रहे हैं, तो कह रहे नहीं इस्लाम क्यों कबूल कर रहे हैं, उनको कत्ल कर दिया गया। इसी तरह से ना अब कल ना मैं एक स्ट्रीम में गया, तो एक बहन है हमारी, उन्होंने स्ट्रीम की, तो बहुत अच्छी स्टोरी उन्होंने, यानी एक डॉक्यूमेंट्री सुनाई थी। ये जो होती है ना लिबरल औरतें कि जी हमारी मर्जी, हम जो चाहें करें, जैसे चाहें कपड़े पहने, ऐसे वैसे। तो मैंने तो सीधी सी बात कही कि अगर कम कपड़े पहनना मॉडर्निज्म है, नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा यहाँ पे कि कहती जी हमारी मर्जी, हम जैसे चाहे कपड़े पहने, लेकिन जो कोई लड़की अपनी मर्जी से नकाब करती है तो नकाब खींच के वो उतार देती है कि नहीं जी मुसलमान करे तो भाई वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, अगर ये लोग करें तो भाई तो अगर वो शॉर्ट ड्रेसेस पहन रही, हमारी मर्जी, दूसरी लड़की वो कहेगी मैं नकाब कर रही हूँ, हमारी मर्जी, तो कहेगी नहीं उतारो। ये क्या बात हुई भाई? ठीक है, इसी तरह से अब शॉर्ट ड्रेसेस पहनना अगर मॉडर्निज्म है, अमेज़न का जंगल है बहुत बड़ा, उसमें तो केले के पत्ते और डिस्पोजेबल ड्रेसेस पहनते हैं, केले के। पाकिस्तान में नहीं होता, हमारे यहाँ पे निकाब करना ही पड़ेगा वरना बंदे आपको खा जाएंगे। हाँ नकाब, मैं भी पाकिस्तान से ही हूँ, सियालकोट से। तो यहाँ पे जब अगर मार्केट वगैरह से गुजर होता है तो मैं देखता हूँ 80% जो है ना 80% ऑफ द वुमेन वो नकाब उबाया करती हैं, ब्लैक वाला, ठीक है। और वो भी भाई अपनी मर्जी से करती हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, मर्जी से करती हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। और जो जोर जबरदस्ती करेगा उसे फिर शितरोल भी उसकी होगी, मर्जी है, ठीक है। जीन्स भी पहनती हैं लड़कियां, कोई मसला नहीं अपनी मर्जी से। तो ये इनका यही है, वो लोग अबाया के अंदर पहनती हैं वो लोग, लेकिन दूसरों को नहीं दिखा रही, पता नहीं दूसरों को दिखाना भी, और बोले हमको कोई देखे ही नहीं। वाह वाह। हाँ तो बस यार अब इसी बात पे एक बात निकली है, मैं रेड कलर की पैंट और येलो कलर की टी शर्ट पहन के निकल जाऊँ ना, आई कैचिंग, यानी जिसे भड़कीला लिबास कहते हैं, तो मुझे भी लोग देखेंगे, उस नियत से नहीं देखेंगे, मतलब लेकिन एक ऐसा कलर है जो कि आई कैचिंग है, वो भड़कीला कलर जिसे कहते हैं, पीके वो येलो कलर का हेलमेट पहनते हैं, बोलते दूर से भगवान को दे दे। ये कहता कि ताकि दूर से नजर आ जाऊं, ठीक है ना। तो अब औरतें जो शिकायत करती है ना कि जी हम ये शॉर्ट ड्रेस पहने, हमें कोई घूरे ना, ऐसा, देखो हर मर्द जो है ना वो बुरी नियत से नहीं घूरता, उनके लिबास का कलर ऐसा भड़कीला होता है कि वो दूर से नजर आ जाती है, मर्दों की नजर खुद ब खुद उस तरफ चल पड़ती है, ठीक है। तो आप इनसे बचना चाहती है, हर मर्द को आंखें बंद नहीं कर सकती, तुम जाके कि जी ना देखो, अबाया पहन लो, नकाब कर लो, ठीक। तो ये दिमाग से ये लोग खाली होते हैं, ठीक है ना। और शुरू में जो मैंने बात की ना, देखें अभी मैं ये बात कर रहा हूँ, मेरा चैनल है, मेरे चैनल पे ठीक है 500, 1000, 1200, 1300 व्यूज आते हैं, ठीक है। मैं सीधी बात करता हूँ, जितना इस्लाम जानता हूँ, जो सोसाइटी जानता हूँ, जितना नॉलेज है, इल्म है जितना, मैं उस हवाले से, तो मुझे कोई इतने व्यूज वगैरह नहीं मिल रहे। और ये शुगल में ही बस जैसे आपका है, इस्लाम जितना जानता हूँ वो मैंने बता दिया, लॉजिकल रीजन पेश कर दिया। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कभी वो दिन आए आज मैं अब इस्लाम के खिलाफ बोलना शुरू कर दूं, तो जिन वीडियोस पे 1000, 1200 व्यूज आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं ना, वो हो सकता है मिलियन में व्यूज चले जाएं, ठीक है ना। फ्री थिंकिंग करके सीखो, सही है। मैंने फ्री थिंकिंग की, एक मंथ तक मैं एग्नोस्टिक रहा हूं, एक मंथ एग्नोस्टिक रहा हूं, आपको पता है। मैंने फ्री थिंकिंग किया, मुझे बस इनका झूठ ही नजर आया और कुछ नहीं नजर आया। जब इनके अंदर घुसो ना, आपको सब नजर आएगा ये कहां से करते हैं। हां, बिना पेंदे के लोटे होते हैं ये लोग, ठीक है। अरे सब पैसा कमाने का जरिया है यार। हां भाई, बस पेट्रियन की लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में। हारिस सुल्तान कहता है ना अपनी वीडियो के एंड पे, अगर आप इस नेक काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये हमारा पैट्रियन है। वही है ना, हमारी मोटिवेशन क्या है? हमारी मोटिवेशन है जन्नत। अब इनकी तो कोई मोटिवेशन है ही नहीं, इनको तो सवाब मिलना नहीं। मोटिवेशन है नहीं, क्यों करोगे भाई? गरीब की मदद क्यों करते हो? अगर मैं एथियस्ट हो गया ना तो मैं किसी की परवाह ही नहीं करूंगा, आपको पता है। मैं बस अपनी फिक्र करूंगा, उसके लिए चाहे चोरी करूं, डकैती करूं, मेरे लिए इंसानियत पर कोई मायने नहीं रखती। बस यही बात है ना, मेरी बात सुनो ना, पता नहीं कौन सी इंसानियत आ गई है। एक मुसलमान मौका होते हुए चोरी नहीं करता है, मौका होते हुए भी यानी नशा नहीं करता है, इस तरह से मौका होते हुए भी कोई यानी वो नहीं करता रेप वगैरह। तो उसकी वजह यही होती है कि उसे डर होता है कि कल को पकड़ होगी, ठीक है। अब जो अल्लाह को और रोज़े क़यामत को मानता ही नहीं है, तो जो चाहे करे, वो जिससे चाहे जो चाहे करे, अगला बंदा उसके घर वालों से के साथ जो चाहे करे, ठीक है। और एक और बात जो कहते थे ना, जो कहते थे ना कि वो साहिल जो था ना, साहिल पहले मुसलमान था, बाद में इसने इस्लाम छोड़कर इंसानियत धर्म अपना लिया। 50 मिनट की कॉल रिकॉर्डिंग है उसकी, ठीक है। जिस तरह हम मुसलमान सुबह सुनिए पूरी बात सुनिए। हम मुसलमान सुबह उठते हैं ना, देखिए अभी मतलब सेहरी के बाद
हमने अल्लाह का नाम लिया, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ी है, ठीक है, दरूद पाक पढ़ा है, हम इस तरह अपने दिन का आगाज करते हैं। कई बार होता है कि कुरान पाक सुनते हैं, तिलावत और तर्जुमा सुनते हैं, दिन का आगाज करते हैं, दूसरों को भी सुनाते हैं, बच्चों को भी सुनाते हैं, बीवियां, बहनें, भाई सबको। भाई हम लोग तो यहाँ हमारे बैठेंगे दिन का आप आगाज ये ऐसे बताओ, होता है। हम लोग यहाँ बैठेंगे मुस्लिम भाई, किसके लिए बैठे हुए सुनो, आगे सुनो। तो इसी तरह से जो लोग कहते थे ना कि साहिल ने इस्लाम छोड़कर बहुत अच्छा किया, इंसानियत धर्म अपना लिया, वो साहिल की 50 मिनट की कॉल रिकॉर्डिंग लाउड स्पीकर में लगा के अपने घर वालों को सुनाए और बच्चों को कहें बच्चे 50 देखो मिनट की सुनो, इंसानियत। ये 50 मिनट की इंसानियत। और जो ये कह रहे ना उनको रिपीट करो, विर्द करो, तिलावत करो, आपका दिन अच्छा गुजरेगा, ठीक है। भाई आती 50 के दांत मिनट नहीं तो दिखाने 5 के और मिनट, खाने के और ये बस यूट्यूब पे दिखाते हैं अपनी इंसानियत, फिर अंदर उनके पास जाओ ना एक से एक गालियां आती हैं इनको। 5 मिनट के ना टोटे कर लो, ठीक है, 10 एपिसोड बना लो उसके, ठीक है। तो हर रोज एक एक सुनाओगे, बेटा ये आज की तालीम ये है, ठीक है ना, आज की ये है। जिस तरह मदरसे में हम लोग कुरान पाक बच्चों को पढ़ाते हैं, जी आज से ये 10 आयात आज हिफ्स कर लो, इसका तर्जुमा और तफसीर भी पढ़ लो, ठीक है। तो इसी तरह से साहिल जो लोग कहते थे, जो उसे पैट्रियन, पेपाल पे और नीचे क्या कहते हैं सुपर चैट पे जो सपोर्ट करते थे ना कि साहिल वाह, साहिल भाई वाह, उनको मैं ये दावत दूंगा, ठीक है। और चैलेंज है, अगर वो ऐसा कर लेना तो मैं मान जाऊंगा वो वाकई इंसानियत के मानने वाला है, ठीक है। वो 50 अच्छा मिनट राशिद की भाई, कॉल रिकॉर्ड। जी मुझे एक चीज समझ नहीं आई, माजरत मैं आपको टोक रहा हूँ, मुझे एक चीज समझ नहीं आई जी कि देखें शुरुआत में जब ये एक्सपोज हुआ साहिल, तो इसने बहुत चीखें मारी, इसने अपने चैनल पे भी बोला कि भाई मैं वो नहीं हूँ, मैं वो पता नहीं कौन सा शख्स है, उसको आप लोग कत्ल कर देंगे। फिर इसने मुफ्तियों के चैनल पे जाके चीखें मारी कि भाई मैं वो शख्स नहीं हूँ, आपने मेरे पे इल्जाम लगाया, वो कोई और है, ठीक है। और अब अचानक सामने आ गया, इसको तो पता था कि वही है ना, तो इसने इतना ड्रामा जो किया, इनकी ऑडियंस को नजर नहीं आता कि कितना बड़ा डिसीवर है ये। हाँ, ये ना आके एक्सप्लेनेशन देता, ये गायब हो जाता, या ये इस बात पे डटा रहता कि मैं वो नहीं हूँ। अब ये सामने आ गया और इसकी ऑडियंस ऐसी ऐसी भेड़ बकरी है, मैं तो ये कहूंगा भेड़ बकरियां होती हैं, मैं सिर्फ तशबीह दे रहा हूँ कि अकल उनमें नहीं होती, वो चुपचाप चलते रहते हैं अपने ना वो चरवाहे के पीछे। तो ये ऐसी भेड़ बकरी है इनकी कि वो उन्होंने इसे एक दफा भी नहीं पूछा कि भाई तू जो इतना तमाशा लगाया तूने, कभी तू हिंदूज के चैनल पे जा रहा है, कभी तू क्रिश्चियंस के चैनल पे जा रहा है, कभी तू एथिस्ट के चैनल पे जा रहा है, कभी तू मुसलमानों के चैनल पे जा रहा है कि मैं वो नहीं हूँ। फिर इस एक और बात की ये गालियां कहता है कि मैं नहीं देता, मैं तो बहुत शरीफ और नफ्स इंसान हूँ। और उस वीडियो के अंदर जब सुबह सुबह इसको लड़का कॉल करता है, इतनी गंदी गंदी गालियां देता है ये, ठीक है। तो तब इसको याद नहीं आया कि मैं वही शख्स था। इसने उस कॉल रिकॉर्डिंग में हिंदू को भी गाली दी, गालियां दावत अपने सीकर को भी आप को गाली दी। देता है, गालियां अपने आप को दी है इसने। ये मुझे नमरूद का वाकया याद आ गया, ठीक है, कि अल्लाह ताला ने लंगड़ा मच्छर उसके दिमाग में भेजा नाक के रास्ते, तो वो लोग कहते हैं मैं सर पे जुत्ती मारो ताकि मच्छर जो है वो पुरसकून हो जाए। तो इसने भी अपने आप उसने को खुद कबूला ना, उसने खुद कबूला कि मैं बहुत हरामी इंसान हूँ, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, वो कोई और अच्छा इंसान होगा, उसने खुद कहा यार। अरे हरामी तो एक छोटी सी चीज है एडम भाई। तो जो दूसरी गालियां दी है ना, मेरे चैनल पे मौजूद है अंसारी इन्फो स्पॉट पे, ठीक है। तो मैंने जानबूझ के लगाया क्योंकि दो बार मैं इसके चैनल पर गया था ना, इसने मुझे बोलने नहीं दिया और मुझे यानी मजाक बनाया। मेरी तस्वीर थंबनेल पे लगाई है कि मोमिन के लिए ना इस्लाम निगला जा रहा है ना ही उगला जा रहा है। मैंने कहा बेटे ये वैसे ही है ना, ये वैसे ही है कि जैसे ना एक बंदा आंखें बंद करे और कहे देखो जी मैंने पूरी दुनिया में अंधेरा कर दिया। मैंने कहा अकल के अंधे तुम लोग हो, तुम लोग कह रहे हो जी ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है। अपना अकीदा बता दो एक। सारे खुद से ही बातें करते हैं लोग, एक से एक झूठ होता है, इसलिए तो मैंने बोला अग्नोस्टिक रहा हूं मैं, इनकी झूठ की वजह से खत्म हो गया। अगर ये लोग झूठ ना बोलते ना मैं एथियस्ट होता, बस इनकी झूठ की तो वजह अब से। ये आपकी स्ट्रीम के जरिए से मैं तो दावत दूंगा तमाम जो साहिल के सपोर्टर हैं, 44,000 के करीब सब्सक्राइबर हैं उसके, तो मैं सबको दावत दूंगा कि 5 मिनट्स की ना वो 10 एपिसोड्स बना लें उसके कॉल रिकॉर्डिंग की, और अपने सारे बच्चों को सुबह स्कूल जाने से पहले, और बीवी बच्चों बहन भाई माँ बाप के वो सुनाएं कि ये इंसानियत की तालीम सुने। ठीक है, भाई आती के दांत दिखाने के और होते, खाने के और होते, बस यूट्यूब पे ये है ना इनकी तो ये के बाद नहीं है। अच्छा सच वाला की वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे लगाई है, ठीक है। कहता है जी ये मोमिन क्या जी कुरान पाक, भाई जो पुराना गया वो बस लिख दिया होगा किसी ने, तो उसने सूरत लिखी सूरह कोविड, फिर सूरह यूट्यूब। मुफ्ती यासिर नदीम अलवाइदी साहब ने, उनको उर्दू अरबी आती है, उन्होंने कहा जी ये किस तरह का कि आपने क्या कहते हैं लायरिक कह लीजिए या क्रोनोलॉजी जो भी है, बलूगत नहीं मिलती ना, शायरी की लुगत ही नहीं मिलती। तो उसमें गलत बातें ना, यानी जिस तरह ना एक का तर्जुमा था अल यूट्यूब नहीं अल कोरोना वमा अदरा का मल
कोरोना, ये नहीं अल कोविड व मादरा का बल कोविड। तो ये भाई मुफ्ती गूगल साहब ने ट्रांसलेशन से फरमाया ये तो इसने कुरान से कॉपी गूगल किया है ना। ट्रांसलेशन से करते हैं। नहीं, ये नहीं गूगल नहीं नहीं ट्रांसलेशन नहीं, से चलो करते चलो, कोविड का लफ्ज तो कुरान पाक में नहीं है। ये कहता है अल कोविड व मादरा का मल कोविड। तो मुफ्ती अपने यासिर नदीम अल वाइदी साहब ने उधर ही पकड़ लिया था, ये तो शुरुआत ही भोंडी से की है। एक वमादरा का वहां जिक्र होता है ना कि जो अल्लाह ताला जब फरमाए ना उस चीज के बारे में जो इंसान ने देखी नहीं है और इंसान इमेजिन ना कर सके, जिसका तर्जुमा होता है और तुम क्या जानते था ना तारिक वमादरा, इस तरह का ये सूरह तारिक की आयत है, यानी वमादरा का। फिर आगे कुछ ऐसी चीजें जहन्नम का जिक्र है, ठीक है, या कोई ऐसी चीज भड़कती हुई आग का जिक्र है कि जो इंसान की इमेजिनेशन से हटकर है, ठीक है। तो यानी उसका तर्जुमा होता है कि तुम क्या जानो वो क्या। तो मुफ्ती साहब ने फरमाया क्या भाई तुम क्या जानो कोरोना क्या है। उन्होंने वो फौरन गूगल खोला, ये देखो हम नहीं जानते कोरोना क्या है, ये देखो इससे कोविड वायरस है, माइक्रोसॉफ्ट से दिखा देते ठीक है। भाई, इसको माइक्रोसॉफ्ट से दिखा देते कैसा कोरोना होता तो अच्छा फिर क्या जी, एक का तर्जुमा बना कि ये जो कोविड है ये दूर दराज के इलाकों से आके इंडिया में इसने कदम जमा लिए हैं, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि दूर दराज के इलाके, अब अगर कोई चाइना और इंडिया के बॉर्डर के करीब रहता है, ठीक है, लद्दाख ही समझ लो, ठीक है, जो कि बिल्कुल साथ पहाड़ी पे चढ़ो तो चाइनीज भी नजर आ रहे हैं, तो उनके लिए तो वो दूर दराज नहीं है। वो दूर दराज कैसे हो गया भाई। और इसके अलावा और पता नहीं क्या, हाँ ये यकीनन हलाक कर देने वाला वायरस है। एक आयत का तर्जुमा ये बना था, तो मुफ्ती साहब ने फरमाया कि किधर, मैंने नीचे कमेंट किया जनाब मुझे कोरोना हुआ है, 2 बार हुआ है, 2 है। बार, मुझे भी हुआ है भाई, एक बार सीरियस कंडीशन में, हमने एक करीब था फिर भी बच एक गया। बार एक बार कोविड-19 और इस साल ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हुआ था मुझे, ठीक है। तो अब उसका तर्जुमा था कि यकीनन हलाक कर देने वाला वायरस है। तो मुफ्ती साहब ने फरमाया किधर यकीनन हलाक कर देने वाला वायरस है भाई। मैंने नीचे कमेंट किया यार मुझे 2 बार हुआ, मैं नहीं हलाक हुआ अल्लाह के फजल से। अच्छा यकीनन हलाक कर देने वाला वायरस है जिसमें मोर्टेलिटी रेट जो है वो 3% है। 100 लोगों को हो रहा है तो उसमें से 3 लोग मारे जा रहे हैं। तो ये किस तरह से यकीनन हलाक कर देने वाला वायरस हो। अच्छा तो फिर जब स्ट्रीम में पूछा ना मुफ्ती साहब ने कि आपने भी कुरान पाक के मुकाबले में सूरतें लिखी, कहता नहीं मैं जाहिल हूँ, जाहिल मुतलिक हूँ, मैं गंवार हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, ये दूध पीता मुफ्ती बच्चा। साहब ने यही बताया मैं फिर तो वही भड़के ऐसे ही है ना भाई। देखो अभी इस स्ट्रीम में 6 लोग हैं या जो जितने लोग भी देख रहे हैं चाइनीज नहीं जानते हैं, मैं चाइनीज में आपको पोइट्री सुना दूं और आपको आप अंधभक्त की तरह कहो वाह भाई वाह राशिद भाई आपने कमाल कर दिया, तो ये जहालत है भाई। एक ये चीज तो के बारे अंधभक्त की में आपको डेफिनेशन पता ही नहीं है। है। ये इनकी अंधभक्तों की यही डेफिनेशन है, ठीक है। तो इनके लिए तो सबसे पहली चीज ये है, सबसे मेन चीज ये है, कोई भी मजहब को मानने वाला अपने मजहब में रहकर इस्लाम पे तनकीद नहीं कर सकता है, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, अच्छा जी पहले तो सबसे पहले एक्स मुस्लिम बनने की एक्टिंग करते हैं, उसके बाद होता है कुरान पाक में 6666 आयात हैं, 10 से 12 आयात पकड़नी है, 10 से 12 ध्यान से सुनिए, 6666 आयात में से 10 से 12 आयात पकड़नी है बीच बीच में से, और हजारों अहादीस की तादाद है वो 1 लाख से भी ज्यादा है। 1 लाख से ज्यादा हदीस में से 15 से 20 हदीस पकड़नी है, ठीक है। 2 दिन बैठ के पढ़ो, तीसरे दिन यू आर गुड क्वालिफाइड एक्स मुस्लिम। इस हदीस में ऐसा क्यों है, बंदा वो कहेगा जी इससे पहले ये हुआ, इससे पहले क्यों हुआ, कि इस्लाम में ऐसा क्यों है, काफिरों को क्यों कत्ल किया गया, लौंडियां क्यों बनाई गई। अच्छा होता ये है कि काफिर या तो लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे होते थे या फिर लड़ाई के लिए आ रहे होते थे, तो भाई मेरी बात सुनो, किया मुसलमानों ने, ठीक है। सुने आखिरी बात, अब मुसलमान गए गाँव में हमला किया, औरतों को मार दिया, औरतों को जो है लौंडियां बना ली, उनके साथ हम बिस्तरी करते थे और उनके साथ जुल्म करते थे। वन साइड ऑफ द पिक्चर। हालांकि मुझसे आज इस्लाम के जो शोधा हैं जी, मुझसे आज ना एक ना एथियस्ट ने सवाल पूछा, भाई अल्लाह ने ना हमारे दिमाग में ना कुरान को इंस्टॉल डायरेक्ट क्यों नहीं कर दिया, अगर इंस्टॉल कर देता मुसलमान हो जाते। भाई इनके ये सवाल है। नहीं इंस्टॉल डायरेक्ट कर देता, ये लोग पढ़कर नहीं समझ रहे हैं, डायरेक्ट इंस्टॉल हुआ तो वो कहते हैं नहीं जी ये वाली आयत जो है ना मेरे दिमाग में उल्टा ऐसे तो इंस्टॉल फिर हुई, मैं सुनो, उल्टी तो अमल ऐसे तो कर। फिर खुदा औरत के पेट में डायरेक्ट बच्चे इंस्टॉल कर लेते हो, क्या जरूरत थी यार फिर। अल्लाह सब ऐसे ही हो अल्लाह जाएगा। चाहता तो कर लेता हजरत हाँ, बकरी को अल्लाह तो नौकरी सब अल्लाह कर सकता है। दांत क्यों नहीं दिए जो उससे ना वोट को काट। बात ये ना, देखिए मैं इसका जवाब मैं दे दूं, तसल्ली बख्श जवाब मैं दूंगा। देखिए डायरेक्ट क्यों नहीं इंस्टॉल किया, आज भी इस्तिखारा एक प्रोसेस है, सुन्नत है, ठीक है। और ख्वाब जो है वो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अल्लाह ताला हमें इशारा देते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप लाहौर में हो, ठीक है, आपने
1000 किलोमीटर दूर कराची जाना है, ट्रेन से जाना है, ठीक है। आप सोते हो, ख्वाब में आप देखते हो कि जी कुछ बुरा हो गया, ठीक है ना, कुछ बुरा हो गया, कोई डकैती हो गई, चोरी हो गई, कोई ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। आप उस ख्वाब को देखकर आप कैंसिल कर देते हो अपना प्रोग्राम, ठीक है ना। लेकिन वो जो एक अल्लाह ने इशारा दिया है वो आप पर्सनल के लिए, ठीक है ना। वो ये इशारा ये अल्लाह ताला की तरफ से करम हुआ है। आप पूरी दुनिया को नहीं कह सकते कि यार मैंने ख्वाब में देखा है लाहौर से कराची ट्रेन जा रही थी तो एक्सीडेंट हो गया, लिहाजा ट्रेनें बंद की जाएं, ट्रेन पे कोई सफ़र ना करे, ऐसे वैसे नहीं। हम लोग अदना इंसान हैं। हमारे हमारे यानी जो ज़िंदगी गुजारने के लिए जो तरीका हमें चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन अल्लाह हमसे जो चाहता है वो कुरान और हदीस में है, और अमली नमूना जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है। इसके अलावा इस्तिखारा भी ऐसी चीज़ है, कहीं हमें नौकरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके लिए भी इस्तिखारा एक ऐसा प्रोसेस होता है, ख्वाब के ज़रिए इंसान को इशारा मिल जाता है, लेकिन वो एक माइनर सा हिस्सा है, बिल्कुल माइनर, ठीक है। तो वो जो चीज़ दिमाग में अल्लाह ने डालनी होती है, आज भी अल्लाह हर इंसान के दिमाग में डाल ही देता है किसी ना किसी तरीके से। यार सिक्स्थ सेंस हम किसे कहते हैं? सिक्स्थ सेंस का नाम नहीं सुना आपने? छठी हिस्स सोच आ जिसे जाती कहते है हैं। भाई, अचानक सोच आ जाती, पैसे पड़े होते जेब में, बोलते हैं यार किससे खर्च करें, किसी को दे देते गरीब को, अलग उसको सख्त जरूरत होती है, बस अचानक से सोच आ जाती है। हाँ, सिक्स्थ सेंस जो है, सिक्स्थ सेंस, ये अल्लाह ताला की तरफ से कह लीजिए कि एक नेमत है हर इंसान के लिए। कई बार होता नहीं है, खास तौर पे माएँ जो माँ बाप, वो बस अक्सर सुनते हैं कि जी ये काम नहीं करो, मेरा दिल नहीं मान रहा, ठीक है ना। वो समझ लो अल्लाह ताला एक इशारा दे देते हैं उनको किसी तरीके से, ठीक है, दिल को डरा कर, एक खौफ लाकर। तो ये सिक्स्थ सेंस और ख्वाब ये अल्लाह ताला की तरफ से कह लीजिए एक नेमत है तमाम इंसानों के लिए, पूरी दुनिया की। लेकिन जो शरीयत है वो अल्लाह ताला ने अपने अंबिया अलैहिस्सलाम पर उतारी है और हम उसके पाबंद हैं। कुरान पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, 100% हम उस पे उसको अल्लाह का कलाम मानते हैं, एक एक हर्फ जो है, ठीक है। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अस्वाए हसना, उनकी जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका, उन्हें हम बेस्ट वे मानते हैं कि जो उनके हिसाब से जिएगा वो बेस्ट है, ठीक है। तो अगर ये लोग जो कहते हैं कि दिमाग में क्यों नहीं इंस्टॉल कर दिया, इन जैसों के दिमाग में मतलब 1000 बार वो समझाने के इंस्टॉल है बावजूद इनके दिमाग इंस्टॉल नहीं हो रहा। बेतुका सवाल है, मैंने उसको सही का मजाक उड़ाया, मैंने बोला बेतुका सवाल क्यों कर रहे हो, बंदा कोई लॉजिक वाला ही नहीं, सवाल कर लेता, जवाब दे देता मैं उसका। तो फिर इम्तिहान बात वैसे ही खत्म जनाब, हो जाता है ना, अगर इंस्टॉल हो जाती तो कोई मतलब ना रहता फिर हमारे सोच समझने का। उसके नीचे भी उसने यार दूसरा ये सवाल लोग पूछ लिया, भाई बकरी को ना नोकीले दांत ये क्यों नहीं चाहिए लोग जिससे वो गोश्त को मार दे। वाह भाई, अब अल्लाह जिसको जो दांत दे, जिसको कुछ दे, अल्लाह की मर्जी है, बस जैसा इनको चाहिए नहीं वैसे तो रहना चाहिए, हम क्या करें। अच्छा राशिद भाई, हमारे साथ जी जी दो तीन और भी नए लोग आए हैं, तो जुबीर भाई अगर आप और कहें फ्रैंक तो पॉल। उनकी तरफ भी ठीक है, थोड़ा मैं ताल्लुक हो जाता है। आप बिल्कुल जाएं, मुझे असल में नींद भी आ रही है, बस बात इसलिए हो गई कि संडे है, आज ज़रा आराम से सो सकता हूँ। तो बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया और मुझे सुना, और अल्लाह आपको नेक काम में कामयाबियाँ दे, और हमें भी मतलब गाइड करते रहा कीजिए। नॉलेज जितना ज़्यादा शेयर होगा उतना फ़ायदा होगा। जो मुझे मालूम है वो आपको बता दूंगा, आपको जो मालूम है आप मुझसे शेयर करते रहना। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, मान लो।